హలో నివేత గారు. హాయ్ అండి. హాయ్ విశ్వ గారు. హలో. కంగ్రాచులేషన్స్ దట్ యువర్ మూవీ ఈజ్ రిలీజింగ్ సూన్ 35. నివేత గారు 20 years ఏజ్లోనే మీరు ఒక వెనక్కి చూసుకుంటే నిన్ను కోరి, పాపనాశం, జెంటిల్మ్యాన్ అండ్ ఈవెన్ జయ కుష అలాంటి బ్లాక్ బస్టర్స్తో స్టార్ట్ చేశారు. యూ హ్యాడ్ ఎ ఫ్యాసినేటింగ్ స్టార్ట్ టు యువర్ కెరియర్. సో అది ఆ క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తారంటే యూ కాన్షియస్లీ వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ ఆర్ సమ్ డివైన్ ప్లాన్ ఆర్ డెస్టినీ ఆర్ లక్, వాట్ హ్యాపెండ్? With all of this, you injected divine plan as a matter of fact. But I think definitely, I mean, when I was reading this book called The Alchemist, if I'm not wrong, I think it said, right, manam, if you really truly believe that you want something, the universe will help you achieve it. पूरी कायनात तुम्हें उसको पाने की कोशिश में लग जाती है. Yeah. So I think so that you share your birthday with SRK, I guess. I do. I do. And see, for me, just being part of those films was such a phenomenal experience because there's a lot of unlearning and learning that happens. And ఒక్కొక్క film కన్నా చాలా different గా ఉంటుంది కాబట్టి every experience feels like it'll always feel like నేను ఒక కొత్త సెట్కి ఫస్ట్ మూవీ చేయడానికి వెళ్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది. అండ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ పావనాసం అండ్ నిన్ను కోరి అండ్ బ్రోచే వారెవరురా అండ్ జెంటిల్మెన్, ఈ ఫిల్మ్స్లో మొత్తం ద కామన్ థింగ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బిన్ దట్ script has always been quite strong. So the movies chose you or you chose the scripts? I think it's very poetic of putting it that way, but on hindsight చూస్తే I think it goes both ways. Okay. Because మూవీ వర్క్ అయింది లేదు, ఫైనాన్షియలీ ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ వెల్ ఆర్ నాట్, కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అలా గుర్తుండిపోతుంది, కొన్ని మూమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్స్ అలా గుర్తుండిపోతుంది. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫామ్, బికాస్ ఆర్ట్ అనేది ఈజ్ నాట్ మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. కొంతమందికి నచ్చుతుంది, కొంతమందికి నచ్చదు, బట్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ దెర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ ఎనీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్, ఓన్లీ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్. సో I think it's just a blessing that those films worked. But the common factor with all of those is that the script is strong. Okay. అక్కడి నుంచి అన్ని మొదలవుతున్నప్పుడు అందరూ వర్క్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఆ స్పెక్టాక్యులర్ స్టార్ట్ తర్వాత మధ్యలో కొంచెం స్లో అయినట్టు అనిపించింది. సో ఒక లాస్ట్ 14-15 years జర్నీ చూసుకుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఆర్ యూ లైక్ ఇట్ వాస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్, ఓవర్వెల్మింగ్, ఆర్ యూ థింక్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్? I have no regrets, Andy. Okay. The only time when I think it could have been better is after I watch a film of mine. It could have been better ani anipistundi tappa. That's common for every actor. Tappa vere naaku regrets emi levu. But my pace has been quite interesting right from the start because nenu school lo chaduvutunnappudu acting modelu pettanu kabatti. Actually I recently discovered that you played Vijay's sister in Kuruvi. Yes, I did. I recently saw that. I didn't know that. Yeah, if you blink, you'll miss. Yeah. So those were all like, fun excursions, like when you're in school. We are not thinking too much about anything else. So school lo nunchi start chesan kabatti to work also. It used to be a very interesting childhood for me. I spent a lot more of my childhood growing up with much older people than me, hanging out with them, and also going back to school where I hang out with kids my age. Okay. So that used to be a very interesting dynamics. So నేను అప్పట్లో స్కూల్కి వెళ్ళి తర్వాత ఇట్ విల్ బి ఫన్, సో షూట్కి వెళ్ళిపోవడం ఇలా జరిగిందనమాట. సో నాకు ఐ థింక్ ఈవెన్ gradually as I was going to step into college, నాకు కాలేజ్ ఇంకా చేయొద్దు, కరెస్పాండెంట్లో చేసుకుందాం అలాంటి థాట్ నాకు రాలేదు. నాకు I wanted to be a day scholar, I wanted to experience college life. So I was very lucky that నాకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ కావచ్చు, ఎస్పెషలీ తెలుగు అప్పటి నుంచి మొదలైంది కాబట్టి the team was very supportive in making sure that most of the shoot used to be during semester vacation అనమాట. సో సెమిస్టర్ వెకేషన్ నుంచి కొంచెం అటు స్పిల్ అయితే అటెండెన్స్ లో ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పి అలా ప్లాన్ చేశాను. 35% మెయింటైన్ చేయాలా? No, 75% కావాలి యాక్చువల్లీ. యా, సో అలా సో నాకు ఎలాగో ఐ థింక్ ఆ పేస్కి నేను అలవాటు పడిపోయా. మెల్లమెల్లగా చేస్తే కూడా పర్లేదు, బట్ మంచి ఫిల్మ్తో వస్తే చాలు అన్నట్టు. బట్ గ్యాప్ లేకుండా ఉంటే నాకు కూడా ఇష్టమే, సో గట్టిగా ప్రయత్నిస్తా.
సో వై 35 అంటే వాట్ వాజ్ ద ఎక్సైటింగ్ థింగ్ అబౌట్ ది స్క్రిప్ట్? ఈ మనం కొన్ని ఫిల్మ్స్ లైక్ లాపతా లేడీస్ ఆర్ తారే జమీన్ పర్ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు దే విల్ ఆల్ ఫీల్ లైక్ అ ట్రిబ్యూట్ టు సంథింగ్. మనకి చాలా ఒక గొప్ప ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది దట్ ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్ మా టైమ్ లైన్లో మాకు చూసే ఎటువంటి ఫిల్మ్ వచ్చిందని చాలా గొప్పగా ఈవెన్ ది ఆడియన్స్ విల్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఫిల్మ్ ఫెల్ అండర్ దట్ కేటగిరీ ఫార్ మీ వెన్ ఐ లిసన్ టు ద స్టోరీ. సో ఇది నేను చేయకపోయి వేరే ఎవరైనా చేసుండి నేను in case I had seen a preview of this film, I think I would have promoted it madly. I would have pushed people to go watch it in theaters because in a time and age where మనకి సినిమా చూడడం అనేది చాలా కంఫర్ట్ అయిపోయింది బికాజ్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్ ఎనీవేర్ ఇన్ యువర్ కంఫర్టబుల్ స్పేస్. అలా అని చెప్పి మనం కొన్ని సినిమాల్ని పెద్ద స్క్రీన్ మీద మిస్ అవుతున్నాం. సో వెన్ పీపుల్ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సే ఇది ఎలా మనం మిస్ అయ్యామని అడుగుతున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వీ వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ ఇట్ గట్టిగా టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ September 6th. బట్ వై 35 కన్నా ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి why not 35? Because this is what any actor will want to do at least once in their career. So I think I can speak confidently for everybody who acted in the film. This is everyone's dream role for sure. So why this title 35? అంటే 35% పాస్ పర్సంటేజ్ అది తెలుసు, అర్థమైంది. ఫిలాసఫీ కూడా అర్థమైంది. ప్రతి ఒక్కడు లైఫ్లో 35% తెచ్చుకొని పాస్ మార్క్స్ అని తెచ్చుకోవాలనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ మై లైఫ్ ఈజ్ డన్ కంప్లీటెడ్ అంటే. సో అది అర్థమైంది, కానీ అది జనాలకు కనెక్ట్ అది రిలేట్ అవుతుందా, వాళ్ళకి తెలుస్తుందా ఇది దట్ 35 మీన్స్ దాట్ అని? సో హౌ డూ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఆడియన్స్ త్రూ అవర్ మీడియం? Through the film. Yeah. After seeing the film, it's okay. Teaser lo cheppesamu. Okay. Yeah, teaser level lo cheppesamu 35 is pass mark. Alternately it's like pass mark. Ultimately 35 avchu ekkadaina vere vallaki vere dantlo grade avchu inko dantlo inkoti avchu. Ultimately it's pass mark. Adi man teaser lo cheppesamu. Okay. Like people and then cinema undi kada appatlo meeku and curiosity kuda pulling the audiences ఇది అంటే జస్ట్ టైటిల్ వింటే ఇది ఏదో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లాగా కూడా అనిపిస్తుంది. 118 చేశారు మీరు, సో దట్ వాజ్ ఆల్సో ఏ నంబర్. Oh, I see. సో నంబర్ అంటే వాట్ దిస్ నంబర్ అని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద టీజర్ ద ప్రమోషనల్ మీటర్ పీపుల్ విల్ గెట్ దట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ దట్ 35. దే డోంట్ నో, ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా 35 ఏమై ఉంటుందో అని, దానికోసం తెలుసుకోవడానికి వెళ్తారు కదా. అంటే తెలిస్తే ఇంకా కొన్ని మంది ఓ అంతేనా అనుకుంటారు, తెలియకపోతే ఓ ఏంటో తెలుసుకుందాం అని వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఓకే, ఇది కొంచెం కే విశ్వనాథ్ టైప్ ఆఫ్ మూవీ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే హిందీలో కూడా రాజశ్రీ ఫిల్మ్స్ ఒక టైంలో తీసేవాళ్ళు, నదియా కే పార్ అవన్నీ చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ ఇంట్లో రిలేషన్షిప్స్ అలాగా. సో అక్కడ నుంచి ఏమైనా ఇన్స్పైర్ అయ్యారా? Definitely. I think Nandu had a lot of growing up would have definitely had. నాకు కూడా అనిపించింది చదివినప్పుడు the way the male character is treated or in fact for the matter the fabric of the film and the character treatments అది తెలుస్తుంది. కొన్ని మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఒక టచ్ ఒక వేరే టచ్ తో హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. యా, అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకలా మాట్లాడతారు, ఒకలా బిహేవ్ చేస్తారు, ఒకలాగా జెస్చర్స్ ఒకలా ఉంటాయి. సో దట్ ఫాల్స్ అండర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అది. సో విశ్వ గారు మీ దగ్గరకు వస్తే యూ హ్యావ్ కంప్లీట్ అరౌండ్ 5 to 6 years ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అనుకుంటా. ఫ్రమ్ పిట్టగోడ, 2 years చల్తే చల్తే, పరేషాన్, అండ్ నౌ దిస్. సో హౌ డూ యూ డిస్క్రైబ్ దిస్ జర్నీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ హౌ డూ యూ వాంట్ టు గో ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్? ఫుల్లీ సాటిస్ఫాక్టరీగా మంచి స్క్రిప్ట్ అండ్ మంచి ఫిల్మ్స్ చేసుకుని వెళ్దాం అన్నది అందరికీ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అది కుదురుతుంది, కొన్నిసార్లు నాట్ సో మచ్ అనిపిస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ వెరీ హై. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ I feel like it's a long journey and there's going to be ఇంకా more to learn, more to అంటే అన్నీ అందరికీ తెలుసు అన్నట్టు కాకుండా స్క్రిప్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇవన్నీ చూసుకొని బాగా చేసుకొని ప్యాషనేట్గా ఇట్లాగే. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ప్రతి సినిమా 35 లాగా చేయాలని నా కోరిక. అంటే అంత దీంతో అంత ఏమంటారు, అంత అటాచ్మెంట్తో, అంత ప్రేమతో
మనసా వాచా కర్మన దాన్నే ఊహిస్తూ ఇలా వస్తున్నది, ఇలా రాబోతుంది, ఇది బాగుంది, ఇది వస్తుంది, వాట్ ఎవర్ వీ బీన్ ఇది వేరే లెవెల్లో చేసుకునే ప్రతి సినిమా ఇలాగే చేయాలని నా రిజల్యూషన్ ఇక్కడి నుంచి. ఓకే. సో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఇంకా రాణా దగ్గుబాటి గారితో మీ అసోసియేషన్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. పరేషాన్లో కూడా ఈ వాజ్ ద ప్రెజెంటర్. సో ఆ అసోసియేషన్ మీ ఎలా చూస్తారు? హౌ డూ డిస్క్రైబ్ దట్ అసోసియేషన్? అంటే సింక్ అలా అలా ఉండింది. అండ్ రానా ఆల్సో డస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, లైక్ హీ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాక్టర్, హీ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసర్, ప్రెజెంటర్, హీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు డూ. నాకు కూడా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఇఫ్ ఐమ్ ఫైండింగ్ అ గుడ్ స్క్రిప్ట్, ఐ వాంట్ టు బీ ఏబుల్ టు సమ్హౌ వెదర్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇస్ నాట్ ద పాయింట్. ఈ కథ చెప్పాలి, ఇది కొత్త వాయిస్, ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు చెప్పాలి, ఎవరు చెప్పకపోతే అది అలా మిగిలిపోతుంది. అండ్ దెన్ సినిమా వోంట్ ఇవాల్వ్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే వేరే కంట్రీస్లో సినిమా ఒక చోటకి ఇవాల్వ్ అయి ఉంటుంది, వేరే హిందీ సినిమా ఒక చోటకి ఇవాల్వ్ అయి ఉంటుంది, తెలుగు సినిమా ఒక చోటకి వచ్చి ఇవాల్వ్ అయి ఉంటుంది. ఐ మీన్ 10 years back versus now, if you see the kind of cinema that we are in, it has evolved. So when you know ఒక స్టెప్ ముందేసి ఒకరు ఎవరు చూడండి చూసినప్పుడే ఒక కొత్తది వస్తుంది. సో రానాకి నాకు ఆ సింక్ బాగా సెట్ అయిందండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీఆర్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ హీస్ బీన్ ఎంకరేజింగ్. అండ్ నేను యాక్చువల్లీ లీడర్ సినిమా చూసినప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చాడరా మన టైప్ హీరో అని ఐడియలైజ్ చేసింది కూడా ఉన్నాయి. హీ వాజ్ లిటిల్ అన్కన్వెన్షనల్ ఫ్రమ్ ద లాట్ ఆఫ్ హీరోస్ హూ వర్ ఎట్ దట్ పాయింట్. అండ్ సో వీ రిలేటెడ్ అ లాట్. అండ్ వెరీ స్వీట్, వెరీ హంబుల్. అంటే నేను ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేసినా కూడా హీ వుడెంట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ వే. సో అదే కొలాబరేట్ అవుతున్నాం, ఇంకా కొన్ని వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. Hopefully this will keep building for the long run. Yeah. Tell us something about the exciting cast anamata. So it's a mix of veteran actors and new actors and everything. So like Gautami garu, Bhagiraj garu, and all the Priyadarshi garu. So and you all. So how it went? How's the casting? What's the chemistry we can expect between which characters? The chemistry is going to be really interesting. That's a very good question. మన లైఫ్లో జనరలీ వెన్ వీ టేక్ జస్ట్ ఆర్ డైలీ లైఫ్స్, మనం కెమిస్ట్రీ అని చెప్తున్నప్పుడు వీ డోంట్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. దేర్స్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ ఎనీవేర్. ఒక సినర్జీ ఉన్న ప్లేస్లో కెమిస్ట్రీ ఉంది. సో between friends, between a teacher and a student, not in the conventional societal manner. ఆ కెమిస్ట్రీ చెప్పలేదు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ a sync. సో అది ఉంటుంది, అప్పుడే దెర్ ఇస్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ దట్ రిలేషన్షిప్. సో ఇన్ 35 ఎంత మాత్రం క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో సింక్ ఉందో అంతే ఐ థింక్ కాస్ట్ చేసే పీపుల్ మధ్యలో కూడా సింక్ ఉండింది. సో ఐ థింక్ దట్ సమ్వేర్ ఈవెన్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ద స్క్రీన్. అండ్ వీళ్ళందరినీ చూస్తున్నప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ లైక్ మీకు వీళ్ళని ముందు నుంచే తెలుసు. ఈ పక్క ఇంటి అమ్మాయి అని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా, మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు, మా ఇంట్లో మాలాగే ఉన్నారు. అలాంటి థాట్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఇట్. బికాస్ భాగీరథ్ సార్ అండ్ గౌతమ్ మ్యామ్ ఆర్, as you said, veterans, and the kind of experience they bring to a set is not something that we can equate with. So akkada aa discipline anedi chusi nerchukovalsina vishayam. So Bhagirath sir literally felt like he played his own, like himself, because he has that you know sense of punctuality, discipline, and work ethic you know will slightly be different. Yes, definitely, because they're from a different era. They've seen different things. వాళ్ళు like work చేసే విధం చాలా different గా ఉన్నింది, because ఇప్పుడు digital అయింది, but from then it used to be film kada. So they don't take anything for granted. Every shot will be their first and their last shot laga prayatnistaru. So those are things that are very very important that we observe and learn as actors of this time and age. Because మనం ఇప్పుడు మనకి మానిటర్ ఉంది, మనకి ఇప్పుడు ఈ షాట్ బాగాలేదంటే మనం ఎన్నిసార్లైనా తీసుకోవచ్చు, ఈ రోజు ఈ సీన్ బాగాలేదంటే రేపు కూడా వచ్చి చేసుకోవచ్చు. కానీ అప్పుడు అలా కాదు, ఫిల్మ్ అయిపోయే ముందు వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దట్ సీన్ అనమాట. సో దట్స్ అ స్కూల్ దట్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్. ఐవ్ సీన్ దట్ ఆల్సో. కానీ ఇప్పుడు మనకున్న కంఫర్ట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వేరే. బట్ టు సీ దేర్ డిసిప్లిన్ టు దేర్ ఇది, ఇట్ ఆల్సో కీప్స్ యూ వెరీ గ్రౌండెడ్ యాజ్ యంగ్ యాక్టర్స్ ఐ థింక్. సో వీళ్ళు వాళ్ళ రియల్ లైఫ్లో అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ
అప్రోచ్ టు క్యారెక్టర్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి అండ్ దట్ డెఫినెట్లీ కేమ్ త్రూ. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద డైరెక్టర్ నందకిషోర్, సో he's making his debut with this film, I guess, as a director. Yes. So చాలా మంది డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ దే రైట్ సమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ స్టఫ్ ఆన్ పేపర్, కానీ అది ఒక్కొక్కసారి స్క్రీన్ మీద ట్రాన్స్లేట్ అవ్వదు బికాస్ ఆఫ్ డెబ్యూ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంత. సో ఆ ఛాలెంజ్ని నందకిషోర్ గారు ఎలా తీసుకున్నారు? వాజ్ హీ ఏబుల్ టు అచీవ్ వాట్ హీ ట్రై టు మేక్? Definitely he did. Andike we're very confident about that. I think you have seen the copy also, I guess. Oh, we've seen it many times. Okay. Now ippudu kalisi చూడడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం జనాలతో కలిసి. Okay. బట్ నందుకి ఐ థింక్ ఒక్క విషయం బాగా కుదిరింది ఏంటంటే ఇస్ ఒక గ్రేట్ బంచ్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్. సో మనం ఒక ఫిల్మ్ తీస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ నెవర్ ఆన్ వన్ పర్సన్స్ షోల్డర్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్. సో నందుకి మీరు చెప్పినట్టు ఏ డెబ్యూటెంట్ అయినా ఐ థింక్ కొంచెం టైం పడుతుంది అలవాటు పడడానికి. మనం how do you manage a set, how do you deal with multiple people, especially when there are kids involved, ఇవన్నీ. సో నేను కథ విన్న వెంటనే నాకు తెలిసింది, ఐ వాజ్ వెరీ almost adamant that Nandu needed experienced technicians. Okay. Technicians who are extremely good at their craft. Okay. Technicians who will be able to bring in their own narrative to the story. Okay. Because Nanduki appat nunchi pedda plans unnindi about 35. Right from execution to a chinna vishayam meeda unna detail. So ala హార్ట్ మైండ్ సోల్ బాడీ ఇవన్నీ పెట్టి చేసే టెక్నీషియన్స్ ఉంటే ఇట్ బికమ్స్ నందూస్ వర్క్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. దెన్ నందు డైరెక్షన్ మీద మాత్రం ఫోకస్ చేస్తే చాలు. సో అలా వీ వర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ఆన్ బోర్డ్ నికేత్ భూమి, DOP, and Lata did our production design, and Vivek Sagar, of course. So since we have a very experienced but young group, the kind of conversations were very different. The energy was very different, and every day used to be like okalanti emotional marathon. ఈ రోజు మనం ఈ ఒక హై రీచ్ అవ్వాలి అండ్ ఈ సీన్తో మనం ఇది చెప్పగలగాలి, అది ఎగ్జిక్యూషన్లో ఇంత బాగా రావాలి. రాలేదంటే వీ వుడ్ నాట్ మైండ్ స్టాపింగ్ షూట్, డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇట్, గెటింగ్ టు డూ ఇట్ అగైన్. సో ఇలాంటి కాన్వర్సేషన్స్, ఇలాంటి డిస్కషన్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా హెల్తీగా జరిగింది. అండ్ మీరు ఫస్ట్ అన్నట్టు ఆ ఒక డివైన్ ప్రెజెన్స్ ఏదైతే మీరు అన్నారో, ఎవ్రీ డే వీ యూస్ టు ఫీల్ దట్ ఇన్ ద సెట్స్ ఆఫ్ 35. అది తిరుపతిలో షూట్ చేసామా లేక దానివల్ల ఏంటో నాకు తెలియదు. బట్ మూవీలో యుల్ ఫీల్ దట్ డివైన్. అవునా? యుల్ ఫీల్ ద ఆరా ఆఫ్ వెంకటేశ్వర స్వామి కావచ్చు, తిరుపతి ఆరా కావచ్చు, ఆ లొకేషన్స్ దే విల్ ఆథెంటిక్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ షార్ట్ ఇన్ తిరుపతి అండ్ అక్కడ there is no thing like ఇది ఒక్కటి ఇక్కడ చేసేద్దాం, అది ఒక్కటి అక్కడ చేసేద్దాం అని కాకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ షార్ట్ ఇన్ దట్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్విషన్డ్, అది అలా ఫాలో. నందు వాజ్ ఆల్వేస్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ అనమాట ప్రతి విషయంలో. దేర్ ఇస్ దట్ గ్రౌండ్ వర్క్, ప్రెజెంటేషన్ చేసుకొని, ప్రీవియస్ చేసుకొని అందరికీ చూపించి, సో ఎవ్రీబడీస్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్. హీ ఆల్సో బిలీవ్స్ ఇన్ దట్ కొలాబరేటివ్ అప్రోచ్. అదే ఇలాంటి ఒక సినిమా ఒక యంగ్ టీమ్ చేస్తున్నది నివేత చెప్పింది కదా, దట్స్ ద మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ అన్ ఆడియన్ ఐల్ బి లైక్, ఓ నికేత్ and Vivek and Lata, Nivetha, like all these people who are the youngsters of the generation, వీళ్ళు ఇలాంటి ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. సంథింగ్ ఇస్ వాల్యూ సిస్టమ్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, అంటే వాల్యూ సిస్టమ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం ఉంది. And it looks like they are going to say something. What is their take? Entertainment. Kada chinnappillalu unnaru kabatti we are probably the youngest team to make a film anukundam, but chinnappillalu unnaru kabatti we were the oldest ones on set for the first time. Yeah, that was also and fun. And Nandu had this conscious thing about like young parents and all of that. Yeah. Okay. Yeah. సో అదే ఇలాంటి ఒక యంగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంటారు ఈ సినిమా అనేది ఇట్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు విట్నెస్. ఓకే, సో ఈ ఫాస్ట్ పేస్ ఎరాలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ షాక్ వాల్యూ లాంటి సినిమాలు జనాలు చూస్తున్నారు. సో ఇలాంటి ఒక గ్రౌండెడ్ ఫిల్మ్, రూటెడ్ ఫిల్మ్, సో హౌ కాన్ఫిడెంట్ ఆర్ యూ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ రెజొనేట్ విత్ టుడేస్ ఆడియన్స్? లైక్ ఇలాంటి సినిమా థియేటర్కి వచ్చి చూడడానికి, అంటే ఇవాళ రేపు వీ వర్ డిస్కసింగ్ లైక్ యానిమల్ ఇలాంటివి చూస్తున్నారు జనాలు. సో ఇన్ దట్ ఎరా
this kind of film, how confident are you that people will connect to it? You know, I was thinking a lot about this. I believe cinema is for theaters, and Actually, Balagam movie worked last year. That was also a grounded movie. It was a blockbuster, but Right. the content was extremely good. So Right. yeah. ఇప్పుడు మనం imagine if Jatiratnalu had released on OTT alone, and if we had not seen it in theaters. Jatiratnalu as a film broke structures for me Yeah. and genre. నాకు అర్థం కాలేదు వాట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్, Yes, బట్ yes. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ Exactly. ఐ వాంటెడ్. సో అంటే మనం ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ సిక్ మనం కూర్చొని చూసే ఒక సినిమా వాజ్ జాతిరత్నాలు డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, అండ్ అది అప్పుడు కోవిడ్ అప్పుడు వచ్చింది. సో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈ కాంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్ అనొచ్చు, మాస్ కమర్షియల్ అంటున్నారు. Anything that sells tickets is commercial. Yes. In literal definition, if we are Yes. selling tickets, it's commercial. ఇందులో చాలా ఈ పిల్లలే మాస్ హీరోస్, వీళ్ళు చేసే అల్లరి గోల ఇవన్నీ ఈస్ గోయింగ్ టు రెజనేట్ విత్ పీపుల్. Okay. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు అది ఎంత మాత్రం రెజనేట్ అవుతుందో అంత మాత్రం పర్సనల్గా కూడా తీసుకుంటారు. సో నాకు గట్టి నమ్మకం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ అ డే ఆర్ టూ, I feel like the mothers, the husbands with their wives and their children, they will I think they will probably, they'll probably take this film home, and they'll keep coming back to theaters to experience this world. Yeah. So coming back to you, 2019 work మీరు చాలా you were going great. So after that ఏదో బ్రేక్ వచ్చినట్టు అనిపించింది. అంటే స్టిల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్, వకీల్ సాబ్, షాకిని డాకిని, ద ఫిల్మ్స్ ఆర్ కమింగ్, బట్ ఎందుకో ఏదో గ్యాప్ వచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో ఆ బ్రేక్ తీసుకున్నట్టు ఒక అనిపించింది. సో వాజ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్ ఆర్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్? It is not intentional, and it is definite. I can't say it just happened also, but it's just that కొన్ని films, I think it just finds its own time to release. But ఈ మంచి స్క్రిప్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంచెం టైం పడుతుంది. That is the truth. So, but yeah, I'll have to make sure that has to be tweaked a little bit. And నాకైతే నాకు ఇష్టమే 5, 6 films, 7 films a year, all 7 different from Shalini to Saraswati to probably a Shweta or a I don't know, a Sukumar, whatever. I'm happy to do them all and do them fast also, but yeah, I'll definitely try to reduce that pay. So you worked with Rajni sir also in Darbar. So ఆ సినిమా రిజల్ట్ ఏమైనా డిసప్పాయింటింగ్ అనిపించిందా, ఆర్ యు ఆర్ హ్యాపీ లైక్ ఐ వర్క్ విత్ మురుగదాస్ సార్, రజనీ సార్, బికాస్ దట్ ఫిల్మ్ డింట్ డూ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో See, that's the thing, no, అందరికీ ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ తర్వాత ఒక్కొక్క లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండిపోతుంది. బట్ యాజ్ ఐ మీన్ ఐ కెన్ ఓన్లీ స్పీక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. నాకు వర్కింగ్ విత్ రజనీ సార్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దర్బార్ వేర్ you're not just there and going, anedi was such an enriching experience for me, and I have absolutely no regrets. It was a beautiful experience. I got to spend the most amount of time with Rajni sir on that set, and so much of learning. I had the best time. సో మీరు మళ్ళీ ఈ కన్వెన్షనల్ హీరోయిన్ రోల్స్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉందా? ఎందుకంటే పీపుల్ స్టిల్ వాంట్ టు సీ యూ రొమాన్సింగ్ హీరోస్, డూయింగ్ సాంగ్, డాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. When did I say I won't do that? I think you transition too early to like కొంచెం matured roles. People I think I will have to respectfully disagree with what you said. Yeah, And so I would also like to probably correct it if you don't mind, because I don't think there is anything too early. You know, I played a pregnant woman when I was in 9th standard. okay. Is it too early? I'm an actor. I'm here to do different roles, right? So nothing is No, too we early. want to see you with big stars, big heroes, big movies. So I am not saying I will never do that ani nenu eppudu analedu. I would love to do that. See, I am here to be in this industry for the longest time. So naku చాలా సంవత్సరాలు work చేస్తూ ఉండాలని నాకు that is my dream, and of course I will work with so many actors. Why are you thinking this I'm going to stop or something? విశ్వ గారు, 35 నుంచి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టు చూస్ బిట్వీన్ బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ ఆర్ రికగ్నిషన్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, వాట్ వుడ్ యూ చూస్ ఫర్ 35?
Can I choose both? I told you that if you can choose only one. Through recognition, box office. No, actually, I think box office success. Okay. In the sense, not just the. I'm not talking about the collections and all of that. Box office success means ఎక్కువ మంది జనాలు సినిమా జనాలు చూడాలి. చూస్తారు. ఇది ఎక్కువ మంది చూడాలన్నదే నా కోరిక. ఎక్కువ మంది చూస్తే రికగ్నిషన్ అది ఆటోమేటిక్ అది అంటే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. రికగ్నిషన్ మనం ఆశించకూడదు వస్తుంది అని లోపల ఇంటర్నల్లీ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ దాన్ని మౌత్ చేసి చెప్పి అవసరం లేదు. సో ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ వాంట్ టు షేర్? No, just 35 for now. So all the best for 35. Thank you. And we hope that you would score more than 35, 90% in the movie and it becomes a huge blockbuster. Thank you. so Thank you. much. Yeah. Keep watching M9.